ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This would be a grave violation of our sovereignty. ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ। have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। Its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian ਇਹ ਖਬਰ ਅਗਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਹੋਵੇ, BBC ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। The reaction is mixed. It's something that should have been done a long time ago. The community's been after this issue for about 40 years on Indian foreign interference in this country. We've seen year over year, Canada inching towards this type of declaration. It's very unfortunate that it took the death of Hardeep Singh Nijjar on this property a few hundred feet away to actually bring this about. Like we heard in June from Jody Thomas that India is a foreign actor. We've heard from foreign interference reports in the past years that India is, along with China and other nations, interfering in Canada's affairs. So we have a mixed kind of emotion right now. That's kind of one is we're acknowledging that Canada has acknowledged India as an actor and done it from Parliament. And on the other side, we're wondering what the next steps are going to be as well. I think the wave of support that we saw post his death is just a small indication of how big of a stature Hardeep Singh had in the entire Sikh community internationally. This thing, it shook the community across the entire world, including in Punjab. Before us growing up, we always heard stories that as in like this would happen to you if you were in Punjab, that if you spoke out against the government that you could be tortured and killed. It was just a deep scarring moment, I think, for the Sikh community in Canada, and also for the generation of activists that's still coming, that the reality of what we're speaking out about may lead to our death even in this country, which I don't think was a thought that even crossed our minds in the past. I was shocked. Because, I grew up in India, and the India of Nehru and Gandhi, perhaps one could never imagine doing it. And if there's any truth to it, that the government of India or its agents had anything to do with the murder of a Canadian, I think that's reprehensible. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਇਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ G20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਬਟ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਛਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਕਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖਾਊਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਿੱਚਦੇ ਚੱਕਦੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਕਣਾ G20 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।